الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء
أمة قائمة من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Kita lanjut dengan Asmaul Husna. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Khafir, Rafi', ya Mu'id, ya Mudhil, ya Sami',
يا بصير يا حكام يا عظم يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بتين يا ولي يا متعلي يا بر يا تواب يا منتكم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا محسن يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفيع يا النور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله الله يا الله يا الله يا الله. Kita lanjut dengan salawat Ibu ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya صلوا عليه وسلموا تسليما. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah memimpin pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari ayat 101 sampai 117 itu surat Al-Imran. Mudah-mudahan apa yang dibacakan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bu ya, hari ini kita masih dikasih waktu, dikasih kesempatan dan dikasih kenikmatan, kita nikmat iman, Islam, sehat dan panjang umur, kita bisa melaksanakan kewajiban kita itu ngaji ahad duha. Walaupun kita tempatnya dialihkan, mudah-mudahan hari ini, minggu ini kita amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita itu acara intinya, alhamdulillah guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdul Goni Faik MA sudah di tengah-tengah kita, walaupun di belakang juga Bu ya, walaupun di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah hadir dari jam 8 tuh Bu. Mungkin di depan nyariin tempatnya, nggak tahu tempatnya dialihkan. Dan insya Allah Bu ya, temanya yang akan disampaikan sama guru kita musabah di setiap perubahan dan pergantian kunci dari keberkahan. Sekali lagi temanya muhasabah di setiap perubahan dan pergantian kunci dari keberkahan. Itu yang akan sampaikan guru kita. Silakan Pak Kiai, waktunya 45 menit, tanya jawab 15 menit, semuanya 60 menit atau 1 jam. Silakan Kiai tempat, waktu sudah kami persiapkan. Saluna ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asai wal daraja ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asai wal daraja ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asai wal daraja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aib, Bapak ya? Iya. Anak yang berapa? Saking banyaknya semangat ya. Semuanya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dua cewek. Santai juga. Alhamdulillah. Al-qail fi kitabillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamihi wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du wa ba'da tahiyah hadratal mukarramin wal mukarramah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjat, para hajjah, asatid dan asatidah, wabil khusus para pengelola Jakarta Islamic Center yang tidak saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu, bapak-bapak, sesepuh kita, Pak Haji Ike ya? Pak Haji Ike saya lupa. Semuanya dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, mudah-mudahan pada pagi yang indah ini, yang cerah ini, saya doakan semuanya sehat, selamat, barokah, panjang umur, istiqomah, beribadah, sehingga mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting di kesempatan yang baik ini kita sama-sama untuk nyatakan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk simpuh di majlis taklim ini. Insya Allah langkah kita menuju tempat ini, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi torikon ilal jannah. Siapa orangnya? Ini orang semua kan? Oh, manusia gitu. Manusia. Siapa orangnya yang salaka? Salaka itu menuju jalan. Torikon
Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman. Jalannya menuju cari ilmu. Jalannya menuju majlis tahlil, ngaji. Ini wajib ngaji itu hukumnya. Ngaji hukumnya wajib. Apa yang dinamakan wajib? Ibu-ibu, bapak-bapak, dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggal mendapatkan dosa. Berarti ibu-ibu yang biasanya datang hari Minggu kagak datang berarti ini. Ibu-ibu sering ketemu saya tuh, Ibu. Insya Allah dia pengen ngaji, dia pengen datang, tapi ada perlu. Saya mendengar walaupun bisik-bisik tuh. Ada halangan, mudah-mudahan tetap kagak ngajinya karena ada halangan, didapat oleh Allah, diberi oleh Allah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahum ajrun ghairu apa tuh artinya, apa tuh? Apa tuh? Mudah-mudahan bagi mereka tetap mendapatkan pahala. Tapi halangan, jangan dipelintir. Ngerti dipelintir? Apa dipelintir? Jangan jadi alasan. Kata Pak Kiai ngaji, biasanya ngaji terus gak ngaji. Enggak ngaji tetap dapat pahala. Itu dipelintir namanya gitu. Ngerti dipelintir? Apa tuh? Diperbalik, alasannya nggak mau ngaji, gitu. Jadi ngaji ini hukumnya wajib, pahalanya juga gede. Pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Jangan-jangan sholat duha aja 2 rakaat aja untung, betul? Tadi berapa rakaat sholat duha? 2. 4 sama sunnah katanya. Coba sekali-kali sholat duha 12 rakaat gitu. Insya Allah, mudah-mudahan sehat terus, sukses terus, berkah terus, nggak ada yang susah, nggak ada yang sial, hutangnya semuanya dibayar semua. Amin. Itu yang aminnya kenceng, hutangnya banyak. Ya Allah, itu ya Bu. Insya Allah tidak terasa kita ini bulan hitungan tahun Hijriah, kita ini sudah ada di bulan Jumadil Awal. Di bulan apa? Jumadil Awal. Itu tanggal 17. Tanggal berapa? Oh, ngerti Ibu. 17 tuh 27, ngerti Ibu. Tanggal 27. Sebentar lagi Jumadil lahir. Sebentar lagi bulan Rajab. Sebentar lagi bulan Roah. Sebentar lagi bulan, sebentar lagi Lebaran. Ya Allah, Masya Allah, itu hidup itu. Masya Allah. Hitungan bulan Masehinya kita ini sudah ada di bulan November. Tanggal sebraha? Tanggal pinten? Tanggal 15. Pokoknya ngitungin terus gitu. Tanggal 15 katanya ini tanggal lagi 16. Oh, ya wajar lah, kurang 1 mau wajar.
tanggal 16. 14 hari lagi Desember. Betul? Habis Desember, Januari, tahun bau. Tahun baru lagi. Tuh kita tinggal landas lagi. Apa tinggal landas tuh? Ditinggal oleh tahun 2025. Masya Allah. Sudah ngitungnya 2026. Ya Allah, maka tadi kata Pak Haji, ngajinya judulnya muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Ngaji rasa. Apa ngaji rasa tuh? Apa ngaji rasa tuh? Ngaji hati. Dirasa-rasa hati ini. Ya, dirasa-rasa. Betul? Tuh. Di dalam setiap perubahan, perubahan di dunia itu kan ada perubahan. Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adaqal urjunil. Surat apa? Yasin. Kebangetan gak tahu mah. Kalau perubahan, ngitung perubahan bulan, maka akan terjadi yang disebut bulan Komariah, yaitu hitungan bulan Hijriyah. Pakainya bulan Komariah. Tapi kalau ngitung hari demi hari, tanggal Januari, Februari, Maret, April sampai akhir akan ketemu Desember, maka hitungannya adalah hari mata melotot lagi. Melototin saya. Matahari. Di dalam surat Yasin Pak, wasyamsi tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Jadi ada dasarnya semua. Maka kata Pak Haji kan nanti nanya, ibu-ibu, bapak-bapak nanya yang paling susah, yang paling angel gitu. Gitu. Susah. Ya. Atau yang paling gampang. Ya. Insya Allah nanya tujuannya supaya diamalkan, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuh. Kenapa kita harus muhasabah? Introspeksi diri. Perubahan jam, perubahan hari, perubahan bulan, perubahan tahun, semuanya harus ada perubahan. Dengan perubahan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terbaik, sehingga hidup kita mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Alhamdulillah. Itu terus perubahan ini. Ini kita nih tambah tua. Betul. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man, siapa orangnya, nu'ammirhu, dikasih umur orang tadi. Siapa orang dikasih umur sama Allah, ketemu lagi tahun baru, ketemu lagi bulan baru, ketemu lagi minggu baru, ketemu lagi hari baru, jam baru. Setiap kita dikasih umur panjang, pasti akan dikurangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kasih umur panjang itu hakikatnya dikurangin.
Karena Quran yang ngomong, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa orang yang dikasih umur panjang, maka akan dikurangin bentuk kejadiannya. Yang tadinya ibu cantik banget, betul? Cantik, menawan, ya. The power of the Bahenol. Sekarang masih cantik, masih cantik. Entar katanya sekarang alhamdulillah sudah pada kencot. Itu menghina tuh Ustaz tuh, menghina katanya begitu. Enggak, tetap cantik tapi dikurangin. Yang tadinya matanya ya enggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Biasanya ngelihat tulisan enggak pakai kacamata, harus pakai kacamata. Dikurangin enggak? Kurang. Yang tadinya biasa lari pagi kuat ya 5 kilo, itu pernah jalan kaki 5 kilo? Enggak pernah. Udah enggak usah jalan kaki 5 kilo, bawa gula aja 5 kilo. Bawa sembako gitu. Dikurangin. Bisa jalan 2 kilo aja sudah alhamdulillah. Tuh. Yang tadinya kuping nih. Kuping jelas. Lama-lama kelamaan nih kuping. Ya Allah. Iya. Sudah kalau marah gak tanggung-tanggung padahal masih dengar. Dasar lu bolot ya kan begitu. Nggak tahu kalau bolot itu kaya. Amin. Iya, itu modalnya bolot tuh. Kaya, sukses, modalnya gara-gara budek. Betul. Jadi ibu kalau dipanggil suami nggak denger, jangan ngomong budek beneran. Dasar budek. Alhamdulillah budek-budekan, mudah-mudahan kaya gitu. Amin. Begitu. Alhamdulillah. Ya Allah, dikurangin semuanya. Itu kan usia makin berkurang tambah. Usia makin berkurang, dosa makin usianya berkurang, dosanya Masya Allah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Betul. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh manusia yang ngerugi. Na'udzubillah. Ya Allah. Hafal enggak sih? Yuk bareng. Usia makin, dosa makin, waktu habis hanya untuk siang kau cari harta, malam kau akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh aku manusia yang Masya Allah, yang kejam katanya. Masya Allah. Itu ya Allah. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas ya man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagusnya manusia yang dikasih umur panjang. Amin. Amin. Semakin umur panjang, semakin banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi dibalik syarrun nas, seelek-elek manusia, sak goreng-gorengnya jalma. Ngerti goreng?
Oh gitu. Ada yang kagak goreng tapi enak. Gorengan sama nasi goreng. Sejelek-jeleknya orang, ya, seelek-eleknya orang dikasih umur panjang, tapi bukan tambah baik, malah tambah melaksanakan keburukan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya alhamdulillah saya seneng tadi baca Quran. Masya Allah, habis Quran baca Asmaul Husna. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Allah. Ini yang hafal Asmaul Husna dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apal napa mboten? La ilaha illallah. Ngisin ke jawabannya insya Allah lagi menghafalkan, ya Allah, masya Allah. Rabbilahul asmaul husna tusabbih lahul aqwan ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu. Oh, ayo lagu 1, 2, 3. Rabbilahul tusabbihul aqwan ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Awas makannya jangan diartikan makanan. Allah punya sifat Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ya fad'uhu ya ayyama tad'u falahul asmaul husna. Setiap orang berdoa pasti kudu nyebut Asmaul Husna. Alhamdulillah Asmaul Husna bukan. Ya, Asmaul Subhanallah Asmaul Husna bukan. Asmaul Husna. Semuanya apa yang kita baca, kita mohon kepada Allah pasti ada lafaz Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sifat Allah yang jumlahnya 99. Itu sifat Allah yang berkaitan dengan kita. Allah punya sifat Rahman kepada siapa? Semuanya. Di dunia ini sifat Rahman Allah. Yang ibadah dikasih rizki, yang kagak ibadah dikasih rizki, yang nakal dikasih rizki, yang bagus dikasih rizki, yang jelek dikasih rizki, yang ngaji dikasih rizki, yang males dikasih, namanya dunia. Sifat Rahman. Tapi kalau sifat Rahim hanya sayang kepada yang ngaji saja, hanya sayang kepada yang ibadah saja, hanya sayang kepada orang yang taat kepada Allah. Namanya juga sifat Rahim. Sifat Rahim itu adanya nanti ketika kita di akhirat, ketika akan dikumpulkan, kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat Rahim. Karena apa? Karena selain orang yang taat, selain orang yang maksiat, selain orang yang durhaka, akan dimasukkan surga, dikumpulkan. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'at wa futihat abwabuha
Wa qala khazanatuha salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Alhamdulillah. Itu dikumpulkan ya, masuk surga bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya Ibu alhamdulillah tadi baca Al-Qur'an. Orang baca Al-Qur'an itu seakan-akan sedang berdialog dengan Allah. Kalau baca Quran berarti kita sedang dialog dengan Allah. Kalau baca hadis berarti kita dialog kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Manusia ini ya, potongan model manusia itu di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatir ada 3 kelompok manusia. Ada berapa? Ada berapa kelompok? Nah, tuh. Surat apa? Surat apa? Al-Fatir. Ayat berapa? Ayat berapa? Oh, coba lihat itu. Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi istafainahu min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairi bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Cari surat Al-Fatir itu. Cari ayat 32, coba lihat tuh. Ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzi istafainahu min ibadina. Kemudian aku berikan warisan. Mau enggak ibu dikasih warisan? Warisannya bukan harta. Warisannya bukan materi. Kalau warisan materi nanti kalah dengan materi nantinya. Itu. Tapi warisannya yaitu 2. Taraktu fikum amroini lan tadhillu abada wa in tamassaktum bihima huma alkitabu was sunnatu. Aku tinggalkan 2 pusaka, 2 warisan. Ya. Siapa orang yang berpegang teguh dengan warisan ini tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau tidak sesat berarti selalu mendapatkan petunjuk, selalu mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Apa itu? Tsumma awrasnal kitabal ladzi istafainahu, kami berikan warisan yang pertama adalah Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Al-Quran namanya banyak, ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Al-Makru, ya, ada namanya Az-Zikr, ada Al-Inzil, ada namanya banyak sekali Al-Bayan, Al-Hujjah, Al-Burhan. Itu nama-nama dari Al-Quran. Alhamdulillah tadi dibaca tuh. Kata Nabi Muhammad, ya, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Siapa orang yang pengen ya berjumpa dengan Allah, wa man kana yarju liqa Allahi falyamal amalan salihan fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat apa? Surat apa? Oh, pinter ibu, pinter. Gitu dibaca Bu ya. Hari kalau malam Jumat baca Yasin. Kalau siang jangan Yasin lagi, baca surat Kahfi.
Siapa orang yang setiap hari Jumat baca surat Kahfi sampai akhir tadi, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan kita selama 1 minggu. Hebat enggak itu? Dosanya banyak, baca Kahfi lagi, hilang lagi. Dosanya banyak, baca Kahfi lagi, hilang lagi. Alhamdulillah. Karena dosa itu sekarang ya Allah, kagak dicari aja sudah datang sendiri. Buka HP, pengen nge-share, ya di-share sehingga orang tersinggung. Lagi makan enak di-share, dianggapnya pamer, betul. Lagi jalan-jalan di-share, dianggapnya pamer lagi. Pokoknya sekarang tuh share, yang nggak di-share cuma kencing doang. Ya beser namanya gitu. Betul. Dosa. Itu. Ya Allah, begini dosa. Di mana-mana. Di sini dosa. Di mana-mana. Mau begitu? La ilaha illallah. Diganti lagunya. Di sini pahala, di sono pahala, di mana-mana nyebar pahala. Begitu. Di sini dosa, di sono dosa, mau emang. Iya. Apalagi yang lagu dosa, dosa, dosa. Apa tuh? Apa tuh? Yang dosa, dosa, dosa. Masya Allah, na'udzubillah. Allah ya. Jadi ciptakan ini dunia ini sudah terbalik. Apalagi nanti ini 2026 kayak apa? Kalau kita disiapkan sedini mungkin. Disiapkan apa? Kudu siap ilmunya, kudu siap ibadahnya, kudu siap materinya, kudu siap fisiknya, kudu siap pikirannya, kudu siap segalanya untuk menyongsong tahun yang akan datang 2026. Kalau tidak ada bekal agama, maka kita akan terkikis oleh perubahan-perubahan dunia yang akan mengancam kita semuanya. Na'udzubillah. Ya Allah. Makanya alhamdulillah, sibuk kayak apa? Di sono ada acara, di sini nggak libur, alhamdulillah. Tuh. Jadi kalau libur coba nggak boleh, harus ada komunitas yang ngaji. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Surat At-Taubah itu. Waliyundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Sibuk kayak apa, susah kayak apa, di mana saja kudu ada orang yang ngaji. Tuh, ini ayat perang, kata Nabi, jangan perang semua, ya, jangan perang semua, jangan olahraga semua, jangan jalan-jalan semua. Jangan wisata semua, boleh ada yang wisata, ada yang jalan-jalan olahraga, tapi kudu ada yang ngaji. Kenapa? Kalau nggak ada orang ngaji akan hancur dunia ini. Masya Allah. Ad-dunya mal'unatun 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 fiha. Dunia ini akan dilaknat terus oleh Allah. Dilaknat. Kecuali 4. Siapa? Yang pertama, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ya Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir. Sibuk kayak apa zikir? Ya Bu ya? Zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khotaya astaghfir Rabbal baraya astaghfirullah minal 100 kali minimal zikir. Yang kedua apa? Wawalahu kudu ada orang yang taat. Taat hukum, taat agama, taat syariat. Aman dunia. Aman, 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 aman. Dunia ini jadi aman. Amin, 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 amin. Ibadah kita jadi amin. Apa amin artinya? Ijabah. Istajib lana doa anak. Amin. Tuh. Yang kedua apa? Aliman, kudu ada yang ngajarin ngaji. Dibayar nggak dibayar? Coba saya dari Kalideres, subuh saya tuh, Umi tuh ngikut. Subuh saya jam 3 sudah bangun, ngisi di Masjid Nur Muhammad di pinggir bandara. Dari bandara langsung ke sini. Ke sini saya Senin ke sini lagi. Bayangkan. Jadi belum istirahat ini. Ya, sama istri bareng kemana-mana. Tapi Noel belum. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, selamat, barokah, panjang umur. Itu istri saya tuh, istri saya ibu. Kenalan istri saya tuh. Tuh. Ibu ngikut terus setiap duha ke sini. Setiap duha ke sini ngikut terus. Kan banyak di YouTube saya tuh. Ibu-ibu nggak tahu saya ya. Ada tuh di YouTube-nya. Di YouTube ada tuh. Lagi di sono, ikut. Lagi di sono, lagi masjid. Ibu ada ibu. Masa lupa dengan saya? Astagfirullahaladzim. Sering banget ketemu ibu tuh. Terus, jadi kudu ada alim yang ngajar. Yang ngajar ada. Hebat. Ceramahnya mantep. Dalilnya nggak kurang. Tapi yang ngaji entu ayah. Yang ngaji boten-boten. Kira-kira gimana? Ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah walaupun apa adanya. Adanya apa nggak tahu. Segini ini mewakilin orang banyak. Alhamdulillah ada yang ngaji. Alhamdulillah. Zikir. Orang ngaji pasti zikir. Tadi zikir. Zikir nggak tadi? Zikir. Allahumma sholli, ya kan? Ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bisra salatan tubas wa ahlana wa auladana wa jami'ah masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ada ila yaumil. Zikir botai. Lebih dari zikir, sholawat. Doa sepanjang apapun, zikir sepanjang apapun, tanpa ditutup sholawat, tidak diterima. Tanpa ditutup sholawat, sembahyang kagak ada sholat, tidak diterima. Karena doa yang dibarengi dengan sholawat langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya
jadikan ibu tadi baca Quran disebut ahli Allah. Amin. Siapa orang yang pengen ketemu dengan Allah, muliakan ahlinya Allah. Kata Nabi, sahabat bingung. Waduh, Nabi Muhammad ini. Ya Rasul, ya, halil azza wa jalla ahlun. Apakah Allah itu punya ahli? Allah itu punya keluarga? Ahli itu keluarga. Nabi jawab, qala na'am. Iya, Allah punya keluarga. Allah punya orang-orang yang dekat. Siapa itu? Orang yang dekat dengan Allah keluar dianggap keluarga Allah. Ahlullah yaitu di dunia, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an. Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Mereka yang membaca Al-Qur'an. Maka baca Quran. Saya diamanatin, saya punya guru Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Muhammad Sako. Yang namanya Quran gak pernah lupa. Gak pernah lupa beliau. Ulangin dari awal alif lam mim, gak pernah lupa. Gak pernah lupa ngajar di sini. Ahli Quran, ahli tafsir, ahli kiroah sab'ah. Namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sako Muhammad MA. Masya Allah tuh orang punya apa? Quran dulu. Setiap hari hatam Quran. Setiap hari hatam Quran. Kira-kira ibu hatam Quran setiap hari atau setiap minggu? Waduh. Kalau nggak bisa setiap hari, setiap minggu. Kalau nggak setiap minggu, setiap bulan. Kalau nggak setiap bulan, setiap, alhamdulillah, nungguin puasa, nungguin Ramadan. Kalau nggak setiap tahun hafal Quran, kalau nggak setiap tahun hatam Quran, berarti udah baca kulhu aja 3 kali ya, susah banget. Baca kulhu 3 kali pahalanya sama dengan hatam Quran. Baca Yasin sekali pahalanya sama dengan 10 kali hatam Quran. Masya Allah, alhamdulillah. 10 kali. Sanggup nggak baca Yasin aja 10 kali. Baca kulhu 3 kali hatam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya jadikan ahlullah, ahlul Quran. Mulia dunia dan mulia akhirat. Alhamdulillah. Tsumma awrasnal kitab alladzi istafainahu fid dunya. Wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairi bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Tuh. Manusia yang pertama itu manusia faminhum dzalimun li nafsi. Orang yang dzoli. Yang dolim itu siapa? Orang yang tidak merespon kebaikan. Diajak baik, meneng wae. Diajak ngaji, moh. Ngerti moh? Moh. Diajak ngaji, ayo ngaji. Entar. Kapan? Ora. La ilaha illallah. Namanya dzali. Kalau diajak kebaikan, insya Allah. Wa minhum muqtasid. Ada yang sedang-sedang saja. Ya, enggak terlalu dolim, enggak terlalu ningkat. Gitu saja. Iya. Enggak naik-naik, statis. Tahu statis? Apa statis tuh? Ya begitu saja, enggak naik. Ilmunya kagak naik-naik. Ibadahnya enggak naik-naik. Ya duhanya 2 rakaat aja gitu. Kagak naik-naik. Itu namanya muqtasid. Tapi yang setiap harinya naik.
itu adalah wa minhum sabiqum bil khairi biidnillah dzalika huwal fadlul kabir. Ini orang yang hidupnya pengen terus naik-naik, berkompetisi secara kompetitif. Nggak ngerti apa kompetisi titip-titip. La ilaha illallah. Titip-titip. Kompetisi apa? Perlombaan. Kompetitif apa? Yang sangat ketat. Perlombaan dipilih siapa nih juaranya yang paling bagus nih. Nanti ada musabaqah tilawatil Quran setiap tahun diadakan di Jakarta. Nah, kapan? Nanti ada itu. Insya Allah. Terus. Nah ini orang yang terus berkompetitif, naik terus. Kudu adanya muhasabah. Muhasabah. Orang muhasabah itu pasti barokah. Karena apa? Karena hidupnya pengen terus khair. Karena yang disebut dengan muhasabah berkah itu adalah tambah berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair minad dunya ila daril akhirah. Berkah itu tambah baik dari dunia menuju akhirat. Alhamdulillah. Itu berkah, mudah-mudahan ibu berkah semuanya. Adi apa muhasabah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'atahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu dalil muhasabah. Ini kalau ditafsirkan sampai asar. Mau nggak sampai asar ngaji? Wow. Asar enak aja. Emang saya juga habis zuhur ada pengajian lagi. Itu ya. Jadi terus melihat ke belakang menuju ke depan supaya terus memperbaiki. Dengan muhasabah harus adanya mujahadah. Mujahadah itu apa? Sungguh-sungguh. Dan orang yang sungguh-sungguh ini yang terus dapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Orang yang sungguh-sungguh itu akan mendapatkan hidayah dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang bersamaan dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Kalau sudah mujahadah adanya muraqabah. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu ada yang mengintai. Raqib atid. Raqib atid tugasnya apa? Oh, raqib nyatat. Baik. Atid. Oh, baik Bu. Buruk. Itu malaikat itu. Wal balak. Tafsilu asyri minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Ijrailu Munkar nakir Ruwa rokibun wa ada Atidun malikun waridwano Itu para malaikat. Itu kita nih kemana aja dikintil. Oh ibu-ibu jam segini ngaji. Oh ibu-ibu jam segini di pasar. Oh ibu jam ini masak. Oh ibu-ibu jam segini lagi lihat grup. Oh ibu-ibu segini lagi nge-share. Oh itu ada semuanya. Itu ada semuanya itu. Nah yang terakhir nih selesai waktunya. Yang terakhir harus adanya muaqabah.
Apa muraqabah? Akibat. Hidup itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Ada konsekuensi. Apa konsekuensi itu? Ya konsekuensi. In khairon fa khairon wa in syarron fa syarron. Nek ibu melaksanakan kebaikan, kebaikan kembali kepada ibu dan bapak. Nek ibu bapak melaksanakan keburukan, keburukan akan kembali kepada ibu dan bapak. Tergantung silakan milih. Milih yang baik atau milih yang buruk. Semuanya ada konsekuensinya. Karena itu kita selalu muhasabah dalam perubahan. Ya, mindsetnya diganti. Tahun baru bukan bakar-bakaran, tahun baru bukan melek-melekan, tahun baru bukan kumpul-kumpul, tapi tahun baru zikir, istighfar, mohon kepada Allah banyak untuk kembali bertaubat. Yakin 2026 ibu mendapatkan kemuliaan dunia akhirat dan sukses dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mohon maaf atas kekurangan, barangkali ada yang salah, yang harus dikritisi, yang ditanyakan. Saya siap akan menjawab sampai ibu bosan dengan saya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Kiai yang saya menjelaskan kita perubahan. Memang sekarang banyak perubahan nih. Kuping kurang ngedengar, mata kurang ngelihat, gigi copot, rambut sampai putih. Itulah perubahan. Perubahan kita mudah-mudahan kita perubahannya kebaikan, jangan ada kejelekan. Itu yang saya sampaikan dan Pak Kiai. Mungkin ibu-ibu dan bapak yang mau pertanyaan, ya angkat tangan. Jangan lupa nama dan alamat Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erli Jaya. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah? Kedua, bisakah kita tahu ciri-ciri orang yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah? Sekian, terima kasih. Langsung jawab aja Ustaz. Ya. Ya. Dan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ernita, Pak. Tinggal saya di Rawa Indah. Cuman saya mau bertanya, Pak, tentang berteman. Bagaimana kalau kita berteman, Pak? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi semua itu teman kita. Nah, seketika dia datang ke rumah kita, padahal kita nggak niat untuk bicarain teman-teman itu. Apakah kita ngedengarin saja tentang teman ini berbicara yang hal orang lain? Apakah kita pergi meninggalkan sesaat dia ada di rumah kita? Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bang pertama Ibu. Ibu siapa? Erli Wijaya ya. Erli Wijaya. Nanya dua. Yang pertama apa Bu? Saya kurangin. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah? Yang kedua, ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan keberkahan dari Allah. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Pertama, Ibu Helmi, bagaimana caranya supaya kita dapat barokah? Barokah itu kebaikan-kebaikan.
Pertama kiatnya ya, supaya dapat kebaikan, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, karena apa? Karena kata Nabi, ya, dzikrus solehin yang jilul barokah. Orang yang sering kumpul dengan orang yang soleh itu akan mendapatkan nilai keberkahan. Berarti kalau dengan orang soleh, ibadahnya tambah, ilmunya tambah, dan kebaikannya jadi tambah. Amin. Terus alamatnya apa? Kalau orang sudah dapat berkah, alamatnya orang dapat keberkahan, senang melakukan kebaikan. Ciri-cirinya, oh ini orang berkah, senang mendapatkan keberkahan, berarti senang untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dapat berkah, duitnya banyak, sering ya sodako. Dapat berkah, dapat nikmatnya dibuktikan. Itu ya Bu ya. Jadi alamatnya gitu. Dunia banyak, motor banyak, mobil banyak, rumah mewah, tapi pelit, kagak berkah gitu. Kagak berkah gitu, yakin gitu. Kenapa? Yang disebut berkah pasti sukses, orang sukses belum tentu barokah. Ya, intinya mukhalitus solehin, bergaul dengan orang yang soleh akan menumbuhkan keberkahan. Insya Allah. Ya Bu ya, itu Ci gitu. Yang kedua, Ibu Erlil, bagaimana bergaul dengan teman? Yang namanya teman itu ada yang baik, ada yang buruk. Nggak mungkin baik semua, nggak mungkin buruk semua. Tapi yang namanya hidup di dunia ini, namanya manusia, makhluk sosial, juga masuk sosial. Ngerti? Makhluk sosial dan makhluk sosial. Ya harus bisa memilah dan memilih. Kalau yang baik, terus kita bergaul karena ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Kalau yang buruk, ya tetap dekat tapi jangan terlalu dekat. Tetap jangan dijauhin, jangan. Biarin aja, jangankan sama teman, sama orang kafir juga nggak boleh jauh. Ya syukur bisa ngasih masukan yang baik. Itu ya Bu ya. Kira-kira begitu. Siapa lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponira dari Tipar Timur, Pak Ustadz. Ya Bu. Saya mau bertanya tapi ini di luar tema, Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Yang saya tahu ataupun saya pernah dengar itu di saat bulan puasa menjelang Hari Raya Idul Fitri, kadang suka ada yang bilang seperti ini Pak Ustadz, jikalau Anda telah mendengarkan takbir dikumandangkan, wajiblah Anda membuka puasamu itu. Tapi bagaimana setelah kita mendengar, pada saat itu kan pernah Pak Ustadz, jam 9 terdengar takbir, itu apakah kita harus buka puasa? Dan bagaimana caranya puasa itu, apakah kita harus ganti atau cukup sampai di situ? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini, sebelum takbir, entah itu tanggal, ya, puasanya hanya 29, atau puasanya memang 30 sempurna. Terus ada pengumuman. Lebaran. Lebaran ngetakbir. Allahu Akbar. Terpengaruh of the kepencut. Ngerti kepencut? Ngerti kepencut? Buka. Padahal belum. Ya, batal tapi tetap puasa. Enggak boleh batal terus makan terus, enggak boleh.
Batal sih batal, tapi tetap puasa. Dan nanti habis lebaran diqodho. Paham ya? Diqodho. Paham? Makanya kan sekarang mah pengumuman jangan asal percaya. Ada media, ada medsos, ada Facebook, ada Twitter. Mati Twitter Ibu. Nah, Twitter tahu? Yang diutik-utik geter itu namanya Twitter. Utik-utik geter itu Twitter namanya tuh. Ibu yang tahu, kalau saya kan nggak tahu gitu ya. Nah itu cukup begitu. Jadi ibu batal tapi tetap puasa dan diqodho. Cukup Bu ya? Cukup. Pak Haji cukup ya? Ya, terima kasih. Ya ini terima kasih Pak Kiai. Entar doa ya. Entar doa ya. Ini terima kasih pada Kiai yang pertanyaannya. Ini ada penyampaian atau pengumuman dari pengurus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah, semuanya sehat-sehat semua? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu diberitahukan bahwa kajian Ahad Duha telah mencetak kalender ya. Ini kalendernya. Kalender ini tahun ini kita cuma mencetak 50. Jadi siapa yang cepat itu yang dapat ya. Sekarang aja saya lihat sudah 12 kayaknya sudah diambil nih ya. Berarti tinggal berapa ya. Tapi kalau mau lihat dulu aja ya. Harganya 30.000. Nah, mungkin kalau tahun yang lalu kita cetak 100, ada 25 yang tidak diambil oleh jemaah Duha. Jadi kita berikan ke jemaah lain. Tapi kali ini karena 50, siapa cepat itu yang dapat aja ya. Karena sekarang aja tadi saya udah 12 sudah diambil sudah ya. Demikian silakan aja sehabis daripada kita ceramah atau pengajian ini, silakan aja melihat-lihat. Yang jelas menurut saya semuanya ada fotonya. Kalau yang rajin datang Ahad Duha, kalau yang rajin datang Ahad Duha semuanya pasti ada fotonya. Ya. Demikian ibu-ibu mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Ya, itu yang sudah disampaikan sama Pak Ketua kita. Ya mungkin ibu-ibu saya jelasin, yang minat ke Almanak mau nggak mau harus nebus Bu ya. Nebus bukan beli, jangan beli, nebus. Nebus ibu itu uangnya untuk bayar Almanak dan untuk uang kas kita. Ya, jangan beli, bukan. Ini di sini bukan jual beli. Ibu bersedekah, ntar dikasih imbalan Almanak ya. Bukan jual beli, bukan di sini. Di Majlis Salim nggak ada jual beli ya. Ibu bersedekah, berimpak, nanti dikasih almanak ya. Itu ya. Ya terima kasih kepada jamaah maupun Pak Kiai yang sudah menyampaikan kita perubahan. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya untuk kita dan untuk orang tua kita. Allah hadiniyah wa kulli niyatin sholihah ila khairin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi salamatil Fatihah wa bi afiyatil Fatihah. Ya kashifal gham ya man li abdihi yakwa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma sabbitna bil iman
wasabbitna bil Islam, wasabbitna bit tauhid, wasabbitna bil ma'rifah, wasabbitna bil istiqamah minad dunya ila dalil akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.